The book of Exodus. It's the second book of the Bible, and it picks up the storyline from the previous book, Genesis, which ended with Abraham's grandson, Jacob, leading his large family of 70 people down to Egypt. Now, Jacob's 11th son, Joseph, had been elevated to second in command over Egypt, and he had saved his whole family in a famine. And so Pharaoh, the king of Egypt, offered the family to come live there as a safe haven. And so eventually Jacob dies there in Egypt, and Joseph and all his brothers do too. About 400 years pass, and the story of the Exodus begins. Now, that name refers to the event that takes place in the first half of the book, Israel's exodus from Egypt. But the book has a second half that takes place at the foot of Mount Sinai. In this video, we'll just focus on the first half, where centuries have passed, and the Israelites were fruitful and multiplied, and they filled the land. Now, this line is a deliberate echo back to the blessing that God gave all humanity back in the Garden of Eden. And it reminds us of the big biblical story so far. Humanity forfeited God's blessing through sin and rebellion, and so God chose Abraham's family as the vehicle through which he would restore his blessing to all the world. But the new Pharaoh does not view Israel as a blessing. He actually thinks this growing Israelite immigrant group is a threat to his power. And so just as in Genesis, humanity rebels against God's blessing, so here Pharaoh attempts to destroy the source of God's blessing, the Israelites. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಬಲವಾಗಿಯೂ ಬಹಳವಾಗಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧವೇನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾದಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವವರನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿರಿ. People group now called Israel. But there's this huge problem because the Israelites are enslaved to this king of the Egyptians, a guy called Pharaoh. This guy is really bad news. Yeah, he's horrible. He disregards their humanity. He brutally enslaves them. Here they had been enslaved by the Pharaoh. Abraham and God have become a distant memory. All his people reduced to beasts of burden. Except one. Our slaves, the Israelites. ಸೈನಿಕರೇ, ಹೋಗಿ ಇಬ್ರಿಯರ ಸುಲಗಿತ್ತಿಯರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ. ನೀವು ಇಬ್ರಿಯರ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಗಂಡು ಕೂಸಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣು ಕೂಸಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಫಾರೋಹನು ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯರಿಗೆ ಇಬ್ರಿಯರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಭಯಪಡುವವರಾದ್ದರಿಂದ ಅರಸನ ಮಾತಿನಂತೆ ಮಾಡದೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು. Pharaoh ordered midwives to kill Hebrew male babies, but since the midwives afraid of God, so they did not do as king said. ಸೈನಿಕರೇ, ಹೋಗಿ ಇಬ್ರಿಯರ ಸುಲಗಿತ್ತಿಯರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ. ನೀವು ಇಬ್ರಿಯರ ಗಂಡು ಕೂಸುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟದೇಕೆ? ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ, ಇಬ್ರಿಯರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಐಗುಪ್ತ ಸ್ತ್ರೀಯರಂತಲ್ಲ, ಅವರು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಗಂಡು ಕೂಸಾಗಿದ್ದರೆ
ಆದರೆ ಲೇವಿಯ ವಂಶಸ್ಥನಾದ ಅಮ್ರಾಮನು ಲೇವಿಯ ಕುಲದ ಕನ್ನಿಕೆಯಾದ ಯಾಕೋಬೇದಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತು ಅದು ಚೆಲುವಾದ ಕೂಸೆಂದು ತಿಳಿದು 3 ತಿಂಗಳು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಳು. ಆಕೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮರೆಮಾಡಲಾಗದೆ ಆಪಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ರಾಳವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕೂಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ನೈಲ್ ನದಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಂಬೂ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಳು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಭಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವನ್ನು ಸಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲೇ? ಸರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡು. ನನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೂಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಕು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ಮೋಶೆ, ಬಾಯಿಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಕಾಶವನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹರಿದಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 6ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನ ದೇವರು ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದರ ಹರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಅವರನ್ನ ವಂಚಿಸಿ ನೀವು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರಂತೆ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಸೈತಾನನ ತಲೆಯನ್ನ ಜಜ್ಜಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನವನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮೋಶೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೂಸಿಫರ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದು
ಮಧ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರು ದಬ್ಬಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೆಫಿಲಿಮ್ಯರ ಆತ್ಮಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ. ನೆಫಿಲಿಮ್ಯರ ಆತ್ಮಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರೋ ಸೈತಾನನು ಜನರನ್ನು ಶಾರೀರಿಕವಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀತಿವಂತರಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹುಡುಕುವಾಗ ದೇವರು ನೋಹನನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ನಾವೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೋ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಹನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 8 ಜನ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ದೇವರು ನೋಹನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇ ಎಂಬ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮೋಶೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕುಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀನು ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ? ನೀನು ಯಾರು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಕೇಳು. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದು? ನೀನು ಯಾರು ಮೊದಲು ನೀನೇ ತಳ್ಳಿದ್ದು ನನಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರನ್ನು, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಚ್ಚಾಡುತ್ತೀರಿ? ನಿನ್ನನ್ನು ಅಧಿಕಾರನನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಿಸಿದ್ದು? ಮೊನ್ನೆ ಐಗುಪ್ತನನ್ನು ಕೊಂದ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಿಯಾ? ಓ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Hi remnants, hi all the remnant teachers and pastors. We are very glad to come before you like this, and we believe that you have understood the drama what we displayed on the screen. So we are very blessed to do this small act, and through this drama what we wanted to relay you is how Jochebed relayed the covenant to Moses. That is the very important thing which is not there in the Bible, but we see that in the life of Moses, because he held on to the covenant that Jochebed relayed, and he followed God. So through this drama, all the remnants and remnant teachers hold on to the true gospel, the covenant, which is very essential. So for now, God has given you and me the covenant of Christ. Jesus is the Christ. So let us, all the remnants and remnant teachers and pastors, hold on to this, and let us do the world evangelization. And we are praying for you every day, and relay this true gospel to all the remnants and others nearby you. So God bless you. ಎಲ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೂ, ಉಳಿದವರ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರಿಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಮೂಲಕ ಮೋಶೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ, ಆತನ ಮೊದಲ 40 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋಶೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಯಾಕೋಬೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ, ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ, ಶ್ರೀ ಸಂತಾನವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮೋಶೆ ಇಬ್ಬರು ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಐಗುಪ್ತದವನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಐಗುಪ್ತದವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಿದ್ಯಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ.
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೋಶೆಯ ಇನ್ನೊಂದು 40 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಆ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮಿದ್ಯಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನೀವು ಮೋಶೆಯ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಶೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ, ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿ ಆ ಯೇಸುವಿನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.